Okay, I'll give you time to open your Bibles, and once you're there, I will read in English and Akash is going to read to you in Punjabi. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ. Okay, verse 6 says, "Go to the end, you sluggard, consider its ways and be wise." ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਛੇ ਨੀਤੀ ਵਜਨ ਤੋਂ ਦਾ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, हे आलसियों चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो. Verse 7 says, "It has no commander, no overseer, and no ruler." जिस तरह की 7 आयत में लिखा है, उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला. Yet it stores its provisions in summer and gathers its food all at harvest. तो भी वे अपना आहार धूप काल में सिंचा करती है और कटानी के समय अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती हैं. It's a very interesting topic that we're going to see about the ends. ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ. Last year I did a teaching on the eagles. How many of you remember the topic of eagles? ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? So let's look at a couple of things today. ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ. Even ants, they're really tiny, isn't it? They're really small. ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, But there is a great lesson to learn from it. ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ. So what is the connection between a mighty man, that is you and me, and a tiny ant? ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਛੋਟੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਆ? I think there is a big gap, a big vast gap. ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਆ. Man is the crown of all creation, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ. with a great wisdom. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ. But an ant is a tiny insect, too tiny to even be seen. ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. Is nothing compared to what a man is. ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀੜੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ. Yet Solomon, King Solomon, ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਲ ਰਾਜਾ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ, the great, to whom the great Solomon the great, ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੀ, God gave him great wisdom and understanding. ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. And gave him knowledge as vast as the sands of the shore. Gives us knowledge as vast as the sands on the ਕਿਉਂਕਿ shore. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ. So when we read the Proverbs, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, King Solomon tells us to go to the end and learn lessons from it. ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੋ. So there must be something that King Solomon was telling us to read. ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ A ਹੈ. lot of times people say, but what can I learn from an ant? ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Let's look at some points today. ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ. Does anybody here think you know anything why an ant is so important, the way King Solomon said to look at it and study it? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ? Anyone thinks you know any point? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? No? No problem. Yes, you know one. What is it? ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਧਰਮ. Unity, yes, that's a very good point. Yes. So we'll look at some other ones, okay? Okay, that's good. So point number 1. ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, Ants are well organized. ਤੇ ਜੋ ਚਿੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. There are 3 kinds of ants ਉਹਦੇ in a colony. ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ. One is a queen ant, ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਣੀ, the females and males. ਤੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ. These are the workers. ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. Each kind of ant has a different job. ਤੇ ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਆ. They are so well organized ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ. that they carry out their entire task ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ through division of labor. ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Nothing is left undone. ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ. In the ant colony.
जो कि कीड़ियां दे झुंड दे विच because of the well organization structure that they have, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ which has already been in place in their colony. ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ This is a serious lesson for individuals who are not organized. ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਸਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ And we read about what the end structure is. Now we're going to look and take that practical into our life as believers in the church. ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ How many of you think you are organized in the church? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ Just raise up your hand so I can see. How many of you think you're organized? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ So that every department that you head should flow smoothly. ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋ Today in the House of Glory Church, ਹਾਊਸ ਆਫ ਗਲੋਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ the positions that we have, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ we ਨੇ have a pastor, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਟਰਸ we ਨੇ have the frontline team leaders, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਟੀਮ ਹੈ then we have helpers, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਰਸ then we have encouragers, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਕਰੇਜਰਸ and then we have the normal people that are in the church. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ So as in the ant colony, everybody has a function. ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਆ So here also in House of Glory Church, every person has a function in the church. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ So we'll look at this in a little later. So let's go to point number 2. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਲੀਏ The ant is very unselfish and is unity together. ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ Ants have an unbelievable spirit of unselfish unity. ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ If they find some food, what do? They immediately tell somebody. ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ They pass the message to the rest of the ants. Food is here, come. ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਆ Sometimes people, when they find a lot of food, they don't tell some people. They hide it and keep it for themselves. ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ They say, we'll save it for ourselves, we'll give it to somebody else later. ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗੇ But you see, the ants do not do that. They will immediately, they're not selfish, they will think about others straight away. ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ Point number 3, ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ they have a spirit of sharing. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ The ants, they share everything they get. ਜੋ ਵੀ ਕੀੜੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ They never eat it alone. ਕੁਝ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ Have you seen an ant when they find food, they carry it back to their home? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ They ਜਾਂਦੀਆਂ don't sit there, eat it, and then decide, oh, my stomach is full, now let me go and give it to them. ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ They carry it back into the colony. ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ You see how fast their communication is. Their communication is very quick. They said, food, here, come. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ Yeah. So that is a very important lesson that humans, us, need to learn from the ants. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੈਸਨ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ Okay. The same thing applies in the kingdom of God with us. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ How much do we share what we have with other people? ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ I know that you guys share. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ So ਹੋ far, I have not come across somebody that is very stingy and does not share his things. I have not found somebody that does not share. He keeps it to himself. ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ So I think most of you guys are doing well so far in that department. ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ So ਹੋ hopefully the guys that are online are also doing the same. ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ Let's look at point number 4. ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਈਏ Ants, they have an amazing sense of discipline. ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ The sense of discipline among ants is very amazing.
ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। How many of you have seen ants walking in a straight line? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਖੇ ਕੀੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? All of you have seen, so it makes it easy to understand, isn't it? Yes. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ। If you look at them, when they start, they go follow one another straight. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। Without any dispute or accident, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। they move about in order. ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ Now ਨੇ। think about a man's spirit. Think about men. ਤੇ ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। Everywhere in our life, we find little excuses here and there. ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। Now think about it this way. ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ। If I said to you that 10 of you today, now I want you to guys to walk in a straight line and go to the square, which is the bus stop. ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਮਨ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। And I say, David, you're leading in the front. ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਤੂੰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ And ਕਰੂੰਗਾ। Aman is going to be right at the back following you. ਤੇ ਕਿ ਅਮਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗੀ। You will start well at the start. ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। As you're walking, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ you ਜਾਓਗੇ will notice the problems and complaints that are coming. ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ Somebody will say, ਖੜੀਆਂ oh, I'm getting a phone call from my friend. Hold on 1 second, let me pick up his call first. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। Yeah, so they will start to talk, and the line now there is a gap in the middle. ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ And ਜ਼ਿਆਦਾ you will see your friend passing by and say, hey, hey, how are you doing? Then they'll stop, and then you'll get distracted. ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। As you're getting further and further, you'll see Amandeep at the back. She's saying, hold on, guys. Remember, I've got short legs. I cannot cope up with David's long legs. ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਵਿਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਪੈ So ਜਾਊਗਾ। you'll find a lot of complaints. ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। But you notice the ends. ਪਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ If somebody is walking fast, ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਜਾਊਗਾ the ones in the back, they catch up. ਕਿ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਸੋਰੀ They catch up. ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਜੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। They do not complain. ਕੀੜੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਐਂਟੀ Yeah, so the ends will catch up. ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੀੜੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ You ਲੈਂਦੀਆਂ see, the ants don't stop to make phone calls. They don't stop to receive calls. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। You see, they are very well disciplined. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ And ਹੈ। you see the difference with humans. ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ How many times we come with excuses. ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। That's why King Solomon said, look at the ends, you sluggard men. ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। Because when I first thought about the ends, I thought, what can I learn from an ant? ਕੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ Ants, ants. Yeah. What can I learn from the ants? ਕੈਨ ਯੂ ਰਿਪੀਟ ਪਲੀਜ਼ When I look at the ants, I used to think, what can I learn from the ants? ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। But when I started to read and study it, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ there ਸ਼ੁਰੂ is a ਕੀਤਾ lot that I'm ashamed of myself that I don't do what they do. ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ So I ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ tried to learn from them. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ So I hope that you guys also are picking up some points from there. ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। Point number 5, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ action in time. ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੀਏ। The active nature of the ants attracted King Solomon very much. ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। King Solomon, he rebuked the lazy men saying, ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜੋ ਸੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ he said, you sluggard, watch the ant. ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਤੀ ਵਾਲੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਕੀੜੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ। He said, watch his ways and learn from it. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ। The ants, they have no master. ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਖਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ There ਕੋਈ is ਵੀ nobody that is controlling them. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ They go ਚਲਾਉਂਦਾ about finding food for themselves. ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੂਡ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। And now when we look at the people in the church or humans, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ we ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ have to tell people sometimes 3, 4 times, please come, come.
ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਤੋਂ 3 4 ਵਾਰ ਕਿ ਆਓ 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 We need help you in the kitchen. Come help us in there. ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆਓ ਸਾਡੀ ਮਦਦ We ਕਰੋ need to tidy up. Please come. ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੋਲ ਟਾਈਡੀ ਅਪ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ And people still do not come. ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ And we are supposed to be intelligent people. ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ But us as intelligent people do not do what the ants do. ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਪੀੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ So we have an advantage where we have somebody that's above us that tells us to do things. ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ If we did what the ants did, ਅਗਰ ਜੋ ਪੀੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ life would be a lot easy and a lot simple. ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ What do you think it would be? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ Yeah? How many of you think it would be easier? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ So the thing we are talking about this is for what? For you to start putting this in action. ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੋ So I am not talking about it just for you as a nice story. This is practical things. ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ That's why King Solomon told you, go and watch the ants. ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ Let's look at another point, point number 6. ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ The ants always keep themselves busy all the day. ਕਿ ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ However, they are busy doing something. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ Some of us as humans, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਈ ਵਾਰ we are busy doing nothing. ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ It is not enough to be saying I'm busy. ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆਸਾਨ ਅੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ But the ants, if you watch them, they are busy, but they are doing something that is worth. ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ So the question is, what are we so busy doing? ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ You think that small little ant is carrying that food for a long distance, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ carrying it for his friends and his family in that colony. ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Because you see the ants, they work in the summertime. ਸੌਰੀ They work in the summertime. ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ So when the winter comes, when it is cold, they don't come out. ਕਿ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ So they have stored enough food in there. ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਘਰ ਰੱਖ ਸਕਣ So sometimes I think when we are humans involved and we rely on people to go and get food, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ I think we would face some big problems. ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੇ If we would be telling certain people to go and get food, they'll say, oh, I will eat little bit for myself, I'll think about it, I'm tired now, I cannot bring food to the house. ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ So when the winter comes in our house, there will not be food ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ because we have not stored enough. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ But the ants, they are not selfish, they don't think about themselves, they think about the rest of the colony. ਕਿ ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਇਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ Every point that I'm talking about, I want you to reflect and I want you to think, is that me? ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ Point number 7. ਤੇ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ Ants are very persistent. Ants are very persistent, they will not give up. ਕਿ ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ You know, if the ants are coming this way, walking down here, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੀੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ and they see there is something, an obstacle in the front, ਉਹ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ what do? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ They don't stop and say, oh, let me think, what shall I do? Shall we go back? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂ They either go to the left or the right. ਉਹ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਲੈਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ Sometimes people, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ when they hit situations in their life, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ they stand in front of the wall. ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਵੱਲ ਖੜਦੇ ਨੇ I don't know what to do. ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ I don't know what to do. ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ They ਕਰਾਂਗਾ sit down there ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ and they go back. ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ They ਨੇ are never persistent in doing the right thing.
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। So sometimes when you come across a situation, find a solution. Think about the end. What would he do? ਕਿ ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। Find a way around it and go back on your ਤੇ track. ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। Yeah. If you stop there, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ you will never reach the destination that you're meant to be. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। That's why a lot of people are stuck where they are today. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ Because they do not know how to get out of that situation. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। Another point, number 8. ਤੇ 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, Ants have incredible speed. ਤੇ ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਸਪੀਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Have you seen how fast they go? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। Sometimes when I watch them, I think some of them must be tired. ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਥੱਕ ਗਈ ਹੋਊਗੀ But they never stop. ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ। Because if one ant that is in the middle, if one ant that is in the middle, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। if he stops, ਅਗਰ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ what is going to happen? ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? All of them will back up. ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। So they are determined to follow up. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। But some people, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ they ਲੋਕ stop, ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, block everybody. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ If ਦਿੰਦੇ you ਨੇ। tell them to move, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ they ਅੱਗੇ have ਵਧੋ an attitude problem. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ They ਜਾਂਦਾ say, ਹੈ। can you see I'm tired? I want to rest a little while. If you want, you go. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਸੋਰੀ They stop and they say, if you have they have an attitude problem. ਓਕੇ ਹੁਣ Yeah, and then they say, if you want to go forward, you go. I'm staying here. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਾਂਗਾ। Does this ring any bells? Does it sound like you? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੰਟੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ? Come on, guys. Does it sound like you? ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। Yeah. This is how the humans are. And this is how the ants are. ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ। Yeah. Point number 9. ਤੇ 9ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, Ants are great planners. They plan in great detail. ਤੇ ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। In the summertime, they're going out hunting for food. ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੂਡ ਦੇ ਲਈ। They bring as much as they can to their home, their colony. ਤੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ So ਨੇ। when the winter comes, they have enough food. ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ So ਹੋਵੇ। in winter time, they're sitting and relaxing inside because they have enough food. ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। Do you see some of the human beings doing that? Do you see some of the human beings doing that? Men doing that? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? They don't care. They'll say, we'll see tomorrow when it comes. ਤੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਆਉਂਗੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। Yeah, they say that. We say that. Oh, don't worry about winter. Still another 1 more month. We'll decide what we'll do. ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਗਾ ਉਦੋਂ But ਦੇਖਾਂਗੇ। the ants don't think about tomorrow. They believe in today. They get the job done today. ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ So ਕਰਦੀਆਂ। if you start to do something, don't think about tomorrow. Get it done if you can today. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਛੋੜੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ। Point number 10. ਤੇ 10ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, Ants are strong and they are hard working. ਤੇ ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। Sometimes you will see ants. ਕਈ They ਵਾਰ are ਤੁਸੀਂ carrying heavy objects from one end to another. ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ। Sometimes you see there's a big piece and a small ant is trying to carry it to that side. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀੜੀਆਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੀੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ Then ਕਰਦੇ when ਨੇ। help comes, they all carry that piece. ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ That ਕਰਨ ant ਲਈ। does not say, I found this piece, it's mine. ਉੱਥੇ ਕੀੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। He says, come on, I will help you take this so we can have food. ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। Yeah, this is only made possible because of their hard work and their determination. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈ। That's why I said the ants are they are strong and they are hard working. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ They ਨੇ। are not scared of hard work.
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ। But if you watch them, they are excited when they find a big piece of food because they say, yes, more food for my friends in the colony. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਤੇਜਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। They don't even worry how big it is. They say, by somehow we will get it back to our place. ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। Now let's look at the humans, us today. ਤੇ ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। How far and how much are we determined? ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਹੈ। How much are we hardworking? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। A lot of times we say, oh, we are tired, so I can't come to church. I can't do this, I can't do that. ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। But if you see the ant, he'll never say that because he is thinking about his friends back home. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀੜੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ। So in spite of his tiredness, he will still do more. ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। We were talking about this sometimes, and a lot of men they said that is so true. Sorry? A lot of times I was talking about this thing to some people, and they said it is so true. ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। Because men make up so much of excuses everywhere they go. ਕਿ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ I ਪ੍ਰਤੀ cannot go because it's too far. ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਆ। I cannot come because I don't have transport to come. ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਆ। Now if you think if an ant, his colony was down that side, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ and ਦਾ he ਘਰ ਉਧਰਲੇ found ਪਾਸੇ a ਆ, big piece of bread all the way down there, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੀਸ ਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਲੱਭਿਆ, do you think the ant would say, ah, couldn't be bothered, I'll leave it, I'm tired, I'll go back home? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ But ਥੱਕਿਆ that ਹੋਇਆ। ant is determined, I've seen them, they are determined to bring that piece back. ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ Tired or not tired, they will bring it back. ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। Yeah, so that's why I said, King Solomon said, study the ant, you sluggard men. Why are you calling men sluggard? Because we act lazy all the time. ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਤ ਲੋਕ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। It's not me saying it, it's King Solomon saying it. ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। Let's look at it again. Verse 6, he says, go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੋਗਾ 6 ਦਾ 6 ਦੇਖਦੇ ਆ। हे आलसी चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। So everyone that's listening, जो भी सुन रहे हैं, is it what you need to do? ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। Do you think you are working as hard as an ant is working? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। Somebody said to me, said, yeah, I work hard every time. I said, yeah, good. ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ I ਕੀੜੀਆਂ said, but ਕਰਦੀਆਂ। have you studied what the ant does? Sorry? I said, have you studied what the ant does? Okay. ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। I said, follow one ant one day, spend some time, follow that ant, watch how he is taking that food. ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀੜੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। Sometimes the road is not straight, there is wood and stones, he will go up the stones, down the stones, he will carry it. ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। Because the ant is not selfish, he doesn't think about himself, it's not me, 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 it's about me and my friends and my family. ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ And ਹੈ। I'll just do one more point. ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਾਂਗਾ। Have teamwork. ਤੇ ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Everything that the ant does is for the benefit of the colony. ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਲਾਭ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। Yeah, let me say this again. Whatever the ant does is not for his benefit, but it is for the benefit of his people that are in the colony. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੀੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। And they work till all the food is collected in there. ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੋ ਭੋਜਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। You know, sometimes the ants they are like an autopilot. You don't have to tell them, they're going. ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ Autopilot. ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੂਡ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ They ਆ। all have their duties. They're all involved in doing something.
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। Some of them are making holes, digging tunnels to get through. ਕਈ ਜਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਫਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। Some of them are going looking for food. ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਫੂਡ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। If you ever get to look at them, you will learn a lot. ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿੜੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ You know, ਹੋਵੇਗਾ। when you talk about something and you don't see them, then it's hard to understand. ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ But ਲਈ। I always admire them because, you know, they're not selfish like us. Not about me. It's like people at home, they need this food. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। So how many of you got some points from this? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖਿਆ? Yeah? Because if you look at the ants, hardworking, they're consistent. They're hardworking, they're consistent. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, And they're very disciplined. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। If the ant says, I found food, it's not like, oh, I'll come tomorrow. ਤੇ ਅਗਰ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਲੱਭਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, Immediately they go. ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। So there is a big difference in tomorrow and there's a big difference in now. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। Okay? So it's a very important study that you can use bits and pieces in your life. ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲਾਗੂ ਕਰ When you ਸਕਦੇ ਹਾਂ। start to use this small principle from this tiny ant, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, you will be amazed what you will achieve. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। That's what King Solomon said, watched and learned from the ant. ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। Okay, now I've got this container, you must be wondering, what is this? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ। Yeah? What colors can you see in there? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? Yeah, you can talk, what can you see? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? What can you see? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? Come on guys, what can you see? ਬੋਲੋ। Black and red. You, what can you see? ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖ? You want my glasses? Come on guys, what color can you see? Black and red. That's better. Come on, talk, man. Guys, it's easier. It helps me when I know that you understand. It's black and red, yeah? Black representing black ants, and the red is red fiery ants. Have you seen red fiery ants? ਤੇ Yes. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਕਾਲੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਉਹ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੂਰੀ ਕੀੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Okay. Now the black ants and the red ants are sitting together. Look, they're almost asleep in there quietly. Look, yeah. ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਾਲੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭੂਰੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਸੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। You see, when the ants are together nicely, they don't worry about anybody. ਕਿ ਅਗਰ ਕੀੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। So now I'm going to close the jar ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ and I'm going to leave it here. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ Now ਦਵਾਂਗਾ। I got another jar. ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਚਾਰ ਵੱਲ It's an ਜਾਵਾਂਗੇ। empty one. It's an empty one. ਉਹ ਖਾਲੀ ਆ Okay. And this is what we do. ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। This is our human life. Yeah. ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। Ants and us. ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ। The first one I got today ਜੋ is representing the church of House of Glory. ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਗਲੋਰੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। Okay. The first one I got is Pastor Johnny. ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕ ਜਿਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਾਸਟਰ ਜੋਨੀ। He is the head of the church. The lead pastor of the church. ਇਹ Yeah? ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਮੇਨ ਪਾਸਟਰ ਆ। I'm going to put him in this jar. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ। Yeah. Next, I got frontline team Aman Mattu and Amandeep. ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਮਨ ਮੱਟੂ ਐਂਡ ਅਮਨਦੀਪ। Okay. I'm also going to put them in this jar. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। Then I got David. ਤੇ ਹੁਣ Yeah, ਡੇਵਿਡ David here, part of the frontline team. ਜੋ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ Him also I'm putting in the jar. ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। Then the next level we got his helpers. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੈਲਪਰ ਟੀਮ। Hey, can you see my drawing? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? Yeah. Good. ਵਧੀਆ ਹੈ। Yes, good. Yeah. So the helpers also now going in this jar. ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਲਪਰ ਵੀ ਇਸ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। Then we got next is the encouragers. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਕਰੇਜਰਸ। Yeah.
Father encourages, they also going in the job. ਤੇ ਉਸ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। And then we got is like the church members, the people that are there. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ So ਨੇ। you got a boy and a girl. I think I colored the yellow as the hair. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਨੇ ਉਹ ਬॉय ਉਹ ਗਰਲ ਆ। Yeah. So the people also now are going in the job. ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। Then we get visitors that come to visit us in the church. ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। Yeah. So they are also going in there. ਉਹ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। And then you got some other people that come in sometimes once in a while, and I know part-time Christian, they also come. So I put them also. They are also going in the job. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ। They are all there. ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। So I'm going to close the job. ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। And we'll find out what happens next week, next Wednesday, when we all come back again. So We'll find out what happens to them now. We'll find out next Wednesday. ਓਕੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ So ਰਿਹਾ if you want to find out what happens to in these jars, you come back next Wednesday. ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ Does anybody want to know what happens to them today? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ If I see many hands and if people are agreeing, online, what about you? Are you agreeing? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ How many people are agreeing online? ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਐਗਰੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖਣਾ Who ਚਾਹੁੰਦੇ wants ਹਾਂ to see what's happening in these jars? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Yeah? Now I said to you, parents, remember that the ants are very quiet. See, they're peaceful, isn't it? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ All of you are sitting nice and peaceful now, yeah? ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ All ਹੋ of you are sitting in the jar. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ Now, we're going to do something. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ What I want you to do is, I want someone to come and I want someone to shake this jar. I will Yeah. share. You want to shake? Yeah. Come on. Now give it a good shake. Yeah. Yeah? Because the black ants and red ants, they need to all mix. So what happened now? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ All the black ants and the red ants are all mixed up, isn't it? ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕੀੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਭੂਰੀ ਕੀੜੀਆਂ ਸੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ What do you think is going to happen now? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ What do you think is happening? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ Come on. Well, When ants are put together and they have been shaken, what do you think is going to happen to them? ਕਿ ਅਗਰ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Come on, guys. ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ Come on. What do you think happens when the ants are all fighting in there now? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪੂਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਲੈਕ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੇ What? Yeah, she said after the shaking them, Yeah. maybe they separated the black one going to his house and the brown No, one no, going no, to no, his no. house. Because black they have a unity, red they have a unity, No, but no, no, after no. that they have no If I unity. give you an example, Bhargat and Kuldeep, yeah? If Bhargat punches, if both of you are in this jar and you're fighting each other in there and Bhargat punches him, what are you going to do? ਤੇ They are fighting. ਪ੍ਰਗਟ ਦੀ ਤੇ ਕੁਲ ਕੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ They're going to fight, exactly. So you think there's hundreds of ants in here, what do you think they're going to be saying, hi, I'm going my way? No. Black ants will think the red ants are the enemy and the red ants are going to think the black ants are the enemy. ਉसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਲੜਨਗੇ ਉसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਾਲੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੂਰੀ ਕੀੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜੀ ਜੋ ਭੂਰੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣਗੇ Do you get it now? Yeah. ਸਮਝ ਗਏ Yeah. Okay. Now interesting. ਹੁਣ ਬਹੁਤ This is all of you and leadership in this job. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ So I need ਲੋਕ someone to shake this jar. I now. will do. ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ Okay. Volunteer. Okay. Go. Shake. Oh. This guy looks like what has happened in there now? ਤੇ ਦੇਖੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ What has happened? ਕੀ ਹੋਇਆ Ravinder, क्या हो गया तुमको यार? Amandeep, where are you? What has happened? ਕੀ ਹੋਇਆ Mess up and Upside down. what happened to the ants? The same thing is going to happen here, isn't it? ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ
ਉਹੀ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। So the ants are angry and they're fighting. What do you think these people are doing now? ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। So what is happening? ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ? Somebody is punching somebody. Amandeep is pulling David's hair somewhere. What are you doing? Why are you punching him? They are fighting. Come on, guys. They are fighting. Yes. Yes. This is what happens. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਅਮਨਦੀਪ ਡੈਵਿਡ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। So we are understanding this point. I hope you understand what I'm saying. ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ So ਰਿਹਾ the important thing at the start, if you notice, they were all calm. Yeah. ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। Here also they were all sitting quietly inside. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। The problem came when? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ When? ਕਦੋਂ ਆਈ? Shaking. The shaking. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। So who is the person that shook the peace in this jar? Who is the person that shook the peace that was in here? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ? Who is the person that shook the peace that was in this frontline team and in the ministry team? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਟੀਮ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ? Gopi. ਗੋਪੀ। Yeah. What I'm trying to show you today. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? Everybody in life are leading a nice, peaceful life. ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ But I want to talk more about this one today. ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। When we are all serving God in the kingdom of God, when we are all serving God in His kingdom, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, everybody is doing the right thing. ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। Somebody will come and shake the jar, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਸ jar ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ। and that's when the problem starts. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। What is the biggest shaking that happens in the church? ਜੋ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲਾਵਟ ਜੋ ਚਰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? I think one is gossip. ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੁਗਲੀਆਂ। Yes? If somebody comes and starts talking about this young man, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੋਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, they start, oh, Gopi is doing all these things. All of a sudden now, he is in a position, he is affected. ਕਿ ਅਗਰ ਗੋਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ You get somebody who will talk about the pastor. Pastor is not doing this, he's doing it. I know more than the pastor, you know what he's doing, all right? What that person is doing, they're doing this. ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ। The problem starts when it is being shaken, not when it's peaceful. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। So that's what the devil wants to use. He needs somebody ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ so ਹੁੰਦੀ he ਆ can use to shake up people that are in here. ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵੇ। And that is the outcome. You'll see what has happened when people are shaken. ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। That's why you will see a lot of problems in churches is because of what people have been doing. ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। So we had everybody in there, the normal people right up to the pastor in there. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਰਮਲ ਲੋਕ It affects every person. ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। So when you see there are issues in the church, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ the biggest problem and the big question that we need to ask, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, who is shaking the jar? ਕੌਣ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ? Who is shaking the jar? ਕੌਣ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ? Yes? Yes. Unless it's shaken, the problems are not there. ਜੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। Amen. ਆਮੇਨ। So I'm going to end with that. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। I hope this has been sort of an education for you to understand what goes on between an ant and what goes on with a human. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। Yeah? I'll just very quickly just read the main points just for you to realize and understand so that if you're making notes, you will write them down to know. ਕਿ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। You said ants are well organized. ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। You said they're unselfishly united together.
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। He said they have a spirit of sharing. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। They have an amazing sense of discipline. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ And they ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। always, their action is first and always in time. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Ants are tireless, they never get tired. ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ। Ants are persistent. ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। Ants have incredible speed. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। Ants are great planners, they plan. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। And ants are strong and hard working. ਜੋ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। Amen. ਆਮੇਨ। So let's take those 10 points and put it into your life ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ and see where you come up. ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। See where you stand. ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। If you think that you will learn from the ant, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ then learn something. ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ। If you think that you don't need to learn, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, then it's up to you. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ। So today I just shared with you what King Solomon was talking about. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। And King Solomon was one of the wisest men at that time. ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਰਾਜਾ ਸੀ। So if he said, watch the ant and study, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, then I think we should too. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। Amen. ਆਮੇਨ।